जिब्रील ने हूरों से कहा दम भर में वो आने वाले हैं, जी भर के जियारत कर लेना, हम साथ में लाने वाले हैं। और जो इश्क मोहब्बत नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिब्रील হুরদেরকে বলেছিলেন, এ হুরেরা হুরেরা, আল্লাহ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি নবীজিকে নিয়ে আসবো, রাসূলের হাবিব কাঁদতে যাচ্ছে, আমি যখন আনবো তোমরা মন ভরে জিয়ারত করে নেবে, এই সুযোগ ছাড়লে আর পাবে না। এইবার জিবরিল যখন আসছেন, अल्लाह ने क्या कहा सुनो बेटे, हैं अल्लाह ने क्या कहा, मेराज की शब खालिक ने कहा, शब माने रात, शब के माना रात है, मेराज के रात में अल्लाह ने क्या कहा, जिब्रील को क्या कहा, मेराज की शब खालिक ने कहा, जिब्रील अदब से रहना ज़ारा, तो शान को उनकी क्या जाने, मेहमान जो आने वाले हैं। নবীর কথা শুনে যদি মুখে হাসি না আসে, যদি আনন্দ না আসে, মনে করবে ওটা মুনাফিক, वो मुनाफिक है। नबी का सीरत, नबी का बात सुनने के बाद अगर ওটা হলো মুনাফিক। এক কথা ঠিক কি না জোরে ওটা কি জোরে বলতে হবে মুনাফিক। আর যারা দেখো নবীর আশিককে দেখো, আরে জান ঠান্ডা, হ্যাঁ, যার কথা শুনলে ঈমান তাজা হবে, হ্যাঁ, নবীর কথা শুনলে ঈমান তাজা হবে, হবে কি হবে না? দেখো ছেলেরা কি মজা চালাচ্ছে, হ্যাঁ। আর মুনাফিকরা অনেক জলসা আমরা দেখি, দেখা কি রে বাবা, আমি চিন্তা করি না এই কোম্পানি আমাদের নয়, অন্য কোম্পানি है ना, बहुत सारी कंपनी, ये दूसरा कंपनी का है, नहीं समझे बात को, समझ रहे हैं ना? हाँ, दूसरे कंपनी का, क्योंकि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, 73 फिरके होंगे, एक 72 जाएगा जहन्नुम में, एक जाएगा जन्नत में। जो नबी की बात सुनने के बाद गमगीन रहता है, खुशी नहीं होती, समझ लो वो 72 का एक फिरका में से कोई फिरका होगा। हक है कि नहीं? जोर से कहो, हक है कि नहीं? वो उसी में से है। মানে কোম্পানি আমাদের নয়, ওটা কোম্পানি আলাদা আলাদা। আমাদের কোম্পানি খুব মজবুত কোম্পানি। আর একটা কথা এখানে বলে দিই, মাঝখানে বলে দিই, বেরেলি হাজরাত আছেন, বেরেলিরা যদি বলে আমরাই সুন্নি, না, ভুল হবে, ভুল হবে। আলা হযরতকে মানলেই সুন্নি, भूल হবে, भूल হবে, गलत होगा। अगर कोई कहे फुरफुरा अबू बकर को मानने से सुन्नी, गलत होगा। सुन्नी कौन है? सुन्नी के সাহাবী আরজ করলেন, নবী বললেন ৭৩ দল হবে, ৭২ যাবে জাহান্নামে, এক দল যাবে জান্নাতে। যেই বলেছেন সাহাবী আরজ করলেন, ক্বালু মান হিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ কোন দলটি জান্নাতে যাবে জানতে ইচ্ছুক, কোন দলটি জান্নাতে যাবে? নবী উত্তর দিচ্ছেন কোন দলটি জান্নাতি, শোনেন, ফুরফুরা দল নয়, বেরেলি নয়, বাবাজি কোন দলটি জান্নাতে যাবে শোনো। নবী বলছেন মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি, রাওয়াহু তিরমিজি। নবী ने कहा मा आना, নবী বলেছেন যে আমাকে মানলো, মানার মতো মানলো,
আমাকে মানলো, खाली আমাকে মানলে হবে না, मुझे मानने से नहीं होगा, मेरा सहाबी को भी मानना पड़ेगा। सहाबी को सिर्फ नहीं, अहले बैत को भी मानना पड़ेगा, अहले बैत को भी मानना पड़ेगा, पड़ेगा अहले बैत को। सिर्फ अहले बैत नहीं, अल्लाह के वलीउल्लाह को भी मानना पड़ेगा। जोर से कहो, अल्लाह के वली को मानना पड़ेगा। যারা ওলিকে মানে, নবী মানে, সাহাবী মানে, আহলে বাইত মানে, নবী বলছেন ওটাই হলো নাজিয়া, ওটাই হলো নাজাত প্রাপ্ত দল। ওই দলটির নাম হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। হ্যাঁ, ব্যাখ্যা ভুল হচ্ছে। আমি তুরস্কে সফর করেছি। मैं इसी रमजान पे मेरा सफर था तुर्क में, तुर्की में। तुर्की का सफर, पूरी तुर्की का सफर किया मैंने। पहले रोज तो मैंने सफर किया हजरत अबू वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहब रसूल का मज़ार जियारत का मौका मिला, मैं वहां पहुंचा, जियारत किया मैं वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार तुर्क में, तुर्की में। फिर वहां से मैं निकल के कहां गया, मैं हजरत ইব্রাহিম নবীকে যেখানে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ওখানে জিয়ারত করেছি। हजरत वैस कब्नी यमनी के मज़ार तुर्की में, वहां भी पहुंचा मैं। मौलाना रूम का मज़ार वहां है, मैं वहां भी पहुंचा। कोनिया वहां भी पहुंचा। पूरे तुर्क में अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जियारत की मैंने, और इस्तांबुल में उनकी मज़ार है, वहां भी जियारत की मैंने। हर जगह देखा, तुर्क में घुमा। रोजाना सफर था मेरा 700-800 किलोमीटर। मर्सिडीज गाड़ी पे हमारा मुरीद एक है बांग्लादेशी, वहां के औरत को शादी करके वहां सिटीजनशिप हो गए। तो वहां उन्होंने पूरे सफर किया, तुर्की का सफर किया मुझे लेकर। वहां एक चीज देखा, खुदा की कसम, पूरी तुर्की में सुन्नी जमात, जोर से कहो सुन्नी। पूरी दुनिया वहां भी सुन्नी, सुन्नी तो पूरी दुनिया में है बेटे, दुनिया में है। तो सुन्नी वही है जो नबी को मानता हो, रसूल को मानता हो, जो सहाबी को मानता हो, अहले बैत को मानता हो, यजीद को नहीं, अहले बैत को। आज कुछ है यजीद की तारीफ करते हैं, लेकिन हुसैन की तारीफ में उनका हुसैन क्या है, यजीद क्या है, यजीद रहमतुल्लाह, यजीद रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या कहा, यजीद काफिर है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा यजीद काफिर है। इसलिए कहा यजीद शराब को हलाल जानता था। जिसको अल्लाह ने हराम किया उसको अगर कोई हलाल जाने वो काफिर है। यजीद काफिर है। इसलिए यजीद इमाम हुसैन के साथ गद्दारी की, शहीद किया इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन को करबला के मैदान पे शहीद किया। हाँ, बहुत सारे कहते हैं वहां शहीद किया नबी तो बचा सकते थे, नबी क्यों नहीं बचाया। यहाँ भी बहुत इश्काल है, जवाब भी बहुत बहुत ऊंचा जवाब भी है। इंशाल्लाह कभी इनका जवाब दूंगा। इंशाल्लाह इमाम हसन हुसैन के बारे में कभी तकरीर करूंगा, मेरा तकरीर सुन लेंगे। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, तो अहले सुन्नाह वल जमात ताराई যারা নবী মানলো, যারা নবী মানলো, আল্লাহ সাহাবীকে মানলো, আল্লাহর ওলিদেরকে মানলো, আহলে বাইতকে মানলো, তারাই হলো নাজিয়া, নাজাত প্রাপ্ত দল। এই দলটির নাম হলো, নবী বলেছেন, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। এই দলটি শুধু যাবে আল্লাহর জান্নাতে, জান্নাতে, জান্নাতে। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? এই দলটি যাবে জান্নাতে, আর বাকি যাবে এদিকে নামাজ, আল্লাহু আকবার, নামাজ পড়ছে, এদিকে নবীকে কি বলছে, নবীকে কি বলছে জানেন? नबी के बोलছে, नबी गायब का खबर नबी को मालूम नहीं। दलील ये अकीदा रखे के नमाज पढ़ेंगे, उस नमाज का एक पैसा आपका नमाजेर एक पैसा मूल्य नहीं আমার মাবুদের কাছে। ওই নামাজের কোনো মূল্য নেই। নবীর মোহাব্বত নিয়ে নামাজ পড়ুন। এদিকে একটা সাজদা দিবেন, ওই সাজদাটা আরশে আজিমে পড়ে যাবে, আল্লাহ কবুল করে নেবেন। মোহাব্বত, প্রেম, ভালোবাসা নিয়ে নামাজ পড়ো। শোনা হাতে ধরে বলছি যে আল্লাহ যে নবীকে এত সম্মান দিয়েছেন, সে আল্লাহ দিচ্ছেন, তোমরা কি নবীর সম্মান বাড়াতে পারবে না?
বলো না, ঘুরে বলো। তোমরা বাড়াবে না, আমরাও নবীর সম্মান বাড়াবো। জোরে বলুন, আমরাও নবীর শান বাড়াবো। আল্লাহ শান বাড়াচ্ছেন, কি বলছেন? নবী ঘুমিয়ে আছেন, দাঁড়ান, নবী ঘুমিয়ে আছেন, জিবরিলকে পাঠালে, জিবরিল যাও। মেরাজ কি আল্লাহ শিখাচ্ছেন, আদব শিখাচ্ছেন। মেরাজ কি শবে খালিক নে কাহা জিবরিল আদব সে रहना ज़ारा तू शान को उनकी क्या जाने मेहमान जो आने वाले हैं। जिब्रील तुझे मालूम नहीं है, शान देने वाला खुद खुदा, लेने वाला मुस्तफा, कितना दिया कितना लिया किसी को मालूम नहीं। अल्लाह देते गए, मुस्तफा लेते गए। কত দিয়েছেন কেউ জানে না। আপনারা জানেন? এই কোন মৌলবি জানেন? ওখানে কেউ মৌলবি ছিল? ভাইরা আমার, আল্লাহ নবীর জিকির করেন, আল্লাহ নবীর জিকির করেন। ভাইরা আমার, বামাজিরা, এই জন্য নবীজির নাম হলো মুহাম্মদ। ভাইরা আমার, আল্লাহ রাসূলকে কত ভালোবাসেন, আল্লাহ নবীজিকে কত ভালোবাসেন। ভাইরা আমার, বাবাজিরা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বাবাজি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নামের হরফ হলো 12টা, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নামের হরফ হলো 12টা। জুড়ে বলুন আল্লাহ 12টা। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নামে কোনো নোক্তা নেই, নোক্তা নেই, নোক্তা নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর 12 হরফে কোনো নোক্তা নেই। আল্লাহর নাম 4 অক্ষরের, আর মুহাম্মাদের নাম 4 অক্ষরের। 4 অক্ষরের, ওখানেও 4 এখানেও 4। কত সুন্দর মিল, আল্লাহ নবীকে কত ভালোবাসেন। তবে এক জায়গায় কোনো মিল নেই, আমি আর ইয়াসগার এক জায়গায় কোনো মিল পাইনি। ওটা কোথায়, ওটা কোথায় হুজুর, কোথায়? ওটা বলছি এক জায়গায় কোনো মিল নেই। আমার সাথে একটু আল্লাহর নাম আপনারা উচ্চারণ করেন, সবাই আমার সাথে বলেন আল্লাহ, একসাথে বলেন আল্লাহ। আল্লাহর নাম নেওয়ার সময় ঠোঁট ঠোঁটে স্পর্শ হচ্ছে? একটু দেখেন, আরেকবার দেখেন, আল্লাহ স্পর্শ হচ্ছে? হয়নি। খুব ভালো উত্তর দিচ্ছে। এবার মুস্তাফার নাম নেন আমার সাথে, মুহাম্মদ। হ্যাঁ, ভালো করে দেখেন, মুহাম্মদ। এই নবীর নাম নেওয়ার সময় ঠোঁট ঠোঁটে এক ঠোঁট আরেক ঠোঁটকে চুমা দিচ্ছে। কবার কবার কবার? আরে জোরে বলো না। দুবার, দুবার। রাইট রাইট, খুব ভেরি গুড, খুব ভালো প্রশ্ন, উত্তর পেয়েছি। দুবার মুহাম্মদ। আমার প্রশ্ন এখানে, সব জায়গায় মিল আছে, এই জায়গায় মিল নেই কেন? আল্লাহর নাম উচ্চারণের সময় ঠোঁট ঠোঁটকে চুমা দিচ্ছে না, আর যেই নবীর নাম নিচ্ছি, মুস্তাফার নাম মুহাম্মদ উচ্চারণ করছি, দেখছি এক ঠোঁট আরেক ঠোঁটকে দুবার চুমা দিচ্ছে। নিশ্চয়ই এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। ওই রহস্যটা কি? এই ছেলেটাকে ধরে নিয়ে इसमें कोई राज तो जरूर होगा ना। अरे बोलो ना, कहो, इसमें तो जरूर कोई राज होगा। क्या राज है? राज क्या है इसको बताना पड़ेगा। बोलो, कोई आ रहा है बताने के लिए। आओ आओ जल्दी आओ, बोलो। आओ बताओ। তাহলে এটা রেখে যাচ্ছি। তাই এতদিন ওয়াজ শোনোনি তোমরা? না, এতদিন ওয়াজ তোমরা শোনোনি? এগুলো জানোনি কেন? না, এগুলো জানোনি কেন? এগুলো বলেনি? আমাকে আনোনি কেন? আমার বাবাজিরা, তাহলে উত্তরটা কি আজকে দেব? কখন? উত্তরটা শুনে ভালো লাগবে। বক্তা সম্রাট বলছে এরা নবীর নামে চুমা দিয়ে মরছে শুকুরের মতো। নাউজুবিল্লাহ, কেমন করে বলছে? শুকুরের মতো। আর আল্লাহর নামে এরা চুমা দেয়নি। ও বেকুফ, তো নবী জানে না তো বুঝবে কি করে? হ্যাঁ, সুন্নি জামাতরা তো নবী বোঝে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, এবার বুঝিয়ে দিচ্ছি, উত্তরটা দিচ্ছি। এই নবীর নামে চুমা কেন? নবীর নামে চুমা কেন? আল্লাহর নামে চুমা নেই কেন? আল্লাহ বলছেন, হাবিব, আমার নামের চুমাটা আপনার নামে দিয়ে দিলাম। আমার
নামে চুমা রাখলাম না, আমার চুমাটা আপনার নামে দিয়ে দিলাম। মুস্তাফার নাম যখন কোনো উম্মাত উচ্চারণ করবে, মুহাম্মদ প্রথম ঠোঁটকে যখন চুমা দেয়, ওই প্রথম চুমাটা আমি আল্লাহ আমার নামের চুমা হয়ে যায়, দ্বিতীয় চুমাটা মুস্তাফার নামের চুমা হয়ে যায়। नबी बंगाली युवा कमेटी अली असगर साहिब किबला के आला हजरत फुरफुरा शरीफ फुरफुरा शरीफ मुजद्दिदुज्जामान नारे तकबीर। तो আমি বলবো মাসলাকে আলা হযরত আল্লাহর ওলি আশেকে রাসূল, আমার আকীদা যদি শুনতে চান, আল্লাহর ওলি আশেকে রাসূল উনি যদি ভারতের জমিনে যদি না থাকতেন, আল্লাহ না পাঠাতেন, সুন্নিয়াত শেষ হয়ে যেত ভারত থেকে, এটা আমার আকীদা। ফুরফুরা শরীফে বাঙ্গাল, উড়িষ্যা, বাবা বাংলাদেশ, ফুরফুরার মুজাদ্দিদুজ্জামান ওখানে আপনারা দিন প্রচার করেছেন, উনি বাংলাতে করেছেন, যার জন্য এই দিকে মানুষ জানে না। ভালো করে বোঝো, এখানকার মানুষ আবু বাকারের নাম বলে জানে না কেন? ওনারা বাংলাতে করেছেন, যেহেতু বাঙালি। আল্লাহর নবীর ওলিরা যখন কোনো কাজ করেন, আল্লাহর হুকুম হতে হবে, আল্লাহর হুকুম হয়, ইলহাম হয়, ইলহাম ছাড়া ওলিরা কাজ করেননি। ওলিরাও, কথা বুঝতে পেরেছেন? ওলিরাও আল্লাহর হুকুম ছাড়া করেন। সুতরাং আল্লাহর হুকুম হয়েছে বাংলায় ওখানে প্রচার করেন, তার জন্য উনি বাংলায় প্রচার করেছেন। উর্দুতে বেশি আছে সামান্য কিতাব, বেশি কিতাব না থাকার দরুন উর্দু আরবিতে এখানকারের মানুষ, বিভিন্ন ভারতের বিভিন্ন জায়গার মানুষ জানে না। তো জানে না বলে এটা ভাববেন না যে, জানেন না বলে এটা ভাববেন না যে আবু বাকার জানে না। আমার একটা ধারণা ছিল, আমি যখন পড়াশোনা করেছি ইউপিতে, পড়াশোনা করে আমার ধারণা ছিল ফুরফুরার আবু বাকারকে কেউ গোটা দুনিয়ায় চিনে না, এরকম একটা ধারণা মনের মধ্যে জন্মালো। আল্লাহর কসম আপনাদের কাছে বলছি ছেলেরা, আমি একদিন রাত্রিতে ঘুমিয়ে আছি, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি মক্কা শরীফে, হারাম শরীফে চলে গেছি। হারামের ভেতরে গিয়ে দেখছি প্রত্যেকটা খুঁটিতে, হারামের খুঁটিতে আল্লাহর কসম সিনায় কোরআন আছে। এই ছেলেরা জোর গলায় বলি, আবু বকর কে? আবু বকর कौन? वहां मेरा ये था कि मेरा दिल में ऐसा इश्काल, ये एक सवाल उठा, क्या फुरफुरा अबू बकर ये दुनिया में कोई नहीं पहचानते हैं? ये उठा था सवाल। फिर एक रात को सोया मैं, हरम के अंदर ख्वाब में देखा कि हरम के अंदर पहुंचा, हरम के अंदर देखा हूं हर खंबे में लिखा हुआ है अबू बकर फुरफुराबी, अबू बकर फुरफुराबी। हाय 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 বাবাজি, আল্লাহর ওলি যারা, আমরা সকলের ওলির ওলির পায়ের ধুলো আমরা মাথায় রাখি। সমস্ত বিশ্বে বহু ওলি আছে, আমরা আল্লাহর ওলিদেরকে মানি। মানেন কিনা? আমরা সবাই আল্লাহর ওলিকে মানি, মানতেই হবে। কিছু আবার বলছেন না, আল্লাহ মানব, রসুল মানব, ওলি মানব না। আমি তখন বলছি কোম্পানি আমাদের নয়। এটা বোঝাচ্ছি না, আমি বোঝাচ্ছি। আমাকে বলছে আল্লাহ মানবো, রসুল মানবো, ওলি মানতে হবে। কোথায় পেলেন? আমি বললাম কোরআনে পেয়েছি। দেখাও, मैं दिखाता हूँ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़काता व हुम राकि'ून व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। আল্লাহ বলছেন ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল, আল্লাহ কোরআনে কি বলছেন? ওলি মানতে হবে কি হবে না? কোরআন থেকে দলিল দিচ্ছে। ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহ, আল্লাহ বলছেন বান্দারে আমি আল্লাহ হলাম তোদের ওলি। তাহলে ওলি তিন শ্রেণীর। আল্লাহ বলছেন আমি ওলি। ওয়া রাসূলুহু, রাসূলও তোদের ওলি। ওয়াল্লাযীনা আমানু, ঈমানদার যারা, আল্লাহর ওলি যারা। আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ, ওলিরাও আল্লাহর ওলি। সুবহানাল্লাহ, তিন শ্রেণীর ওলি। তাহলে আল্লাহ ওলি, রসুল ওলি, আর ওলিরাও। আর কি জোরে বড় না কথা, সব তিন শ্রেণীর ওলি। আল্লাহ কি বলছেন এবার শোনো। আল্লাহ বলছেন যারা নামাজ পড়লো, রোজা রাখলো, হজ করলো, যাকাত দিল, আমার আদেশ মেনে নিয়ে, ওমাইয়াতাওয়াল্লাল্লাহ,
নামাজ রোজার সাথে সাথে যে আল্লাহকে ওলি মানলো, ওমাইয়াতাওয়াল্লাহ, যে আল্লাহকে ওলি মানলো, আর রাসূলুহু, রাসূলকে ওলি মানলো, ওয়াল্লাযীনা আমানু, যারা ইমানদার, যারা মুমিন, যারা তাদেরকে ওলি মানলো, ওলিদেরকে ওলি মানলো, তিন শ্রেণীকে ওলি মেনে নামাজ রোজা করলো। আমার আল্লাহ বলছেন فإن حزب الله এরাই হলো হিজবুল্লাহ। এরা হলো আল্লাহর গিরো, হিজবুল্লাহ, এরাই হলো আল্লাহর দল। এটা মনে করবেন না ফুরফুরা হিজবুল্লাহ, এটা বলবেন না আলা হযরতে মাননেওয়ালা হিজবুল্লাহ। হিজবুল্লাহ তারাই যারা আল্লাহ মানলো, রাসূল মানলো, ওলি মানলো, তারাই হিজবুল্লাহ। আর যারা আল্লাহ মানলো, রাসূল মানলো, ওলি মানলো না, তারা হলো হিজবুশ শাইতান, তারা শয়তানের দল। তার কার দল? শয়তান। আরো জোরে, শয়তান, শয়তানের দল। তার ওলি নেই, তার যারা ওলি মানে না, পীর মানে না, তার পীর শয়তান। ভাইরা আমার, বাবাজিরা, ওলি মানতে হবে। হিন্দুস্তান ওলির বাদশা খাজা গরিব নওয়াজ মাইনুদ্দিন চিশতি আজমেরি সানজারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি মানতে হবে। আমরা ছোট, আমাদের সম্পর্ক ছোট নয়। আমরা ছোট, আমাদের সম্পর্ক বড়দের সাথে, ওলিদের সাথে। ঠিক কিনা করে বলুন? আমরা ছোট, আমাদের সম্পর্ক গৌসে আজম পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী আল বাগদাদির সাথে। আমরা ছোট, আমাদের সম্পর্ক খাজা গরিব নওয়াজ মাইনুদ্দিন চিশতি আজমেরি সানজারি রহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে। আমরা ছোট, আমাদের সম্পর্ক ছোট নয়, আমাদের সম্পর্ক আহমদ সিরহান্দি মুজাদ্দিদ আল ফিসানির সাথে। আমরা ছোট, আমাদের সম্পর্ক ছোট নয়, আমাদের সম্পর্ক বাহাউদ্দিন নকশবন্দি হুজুরের সাথে। আমরা ছোট, আমাদের সম্পর্ক ছোট নয়, আমাদের সম্পর্ক আলা হযরতের সাথে। আমরা ছোট, আমাদের সম্পর্ক ছোট নয়, আমাদের সম্পর্ক ফুরফুরা পীর মুজাদ্দিদুজ্জামান আবু বকরের সাথে। আপনারা বলবেন হুজুর, সম্পর্ক দিয়ে আপনি কি ওয়াজ বোঝাতে যাচ্ছেন আমাদেরকে? হ্যাঁ, সম্পর্ক জান্নাতে নিয়ে যাবে? হ্যাঁ, বলো না, আমাকে ঘাটাও না, তারপরে দেখছি তো। ওয়াজ বেড়ে যাচ্ছে, টাইম হয়ে গেছে বাবু। আচ্ছা, গত বছর এরকম করে বলেছিলে তোমরা 3টা পর্যন্ত হবে না? জিজ্ঞেস করছি, গত বছর শুনলাম তো হয়েছে, তাহলে আমাকে বুড়াটাকে এরকম করছো কেন? কি বলছে, কি বলছে? ভালো লাগে আমার। আমার অনেক আশেক আছে এখানে, যারা আমাকে আমার নেটে ওয়াজ শোনে, তারা অনেক ভক্ত আছে আমার। আছে এখানে, আছে। বলে হুজুর আপনার ওয়াজ। আমি মক্কা শরীফে হজ পাকে গিয়ে, হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে 4-4 বার নিয়ে গেছেন, হজ পাকে গেছি, ওখানেও ঝগড়া। আমি কোথাও যেখানে যাই ঝগড়া আমার সাথে হয়। ওখানে গেছি ঝগড়া। মদিনা শরীফে গেছি তো, শোনেন, মদিনা শরীফে গেছি, ওখানে ওয়াজ হচ্ছে, ওই বাংলাদেশিরা ওয়াজ করছে বাংলায়। হাজিও হাজিও, কি হলো? আমি বলে বসলাম, একটু ওয়াজ শুনি, মদিনার ওয়াজ। সে বলছে, হাজি এটা ভাববেন না, মদিনায় এসেছেন, মদিনার মাটি আলাদ, মদিনার মাটি মর্যাদা অনেক বেশি, এটা ভাববেন না। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীর সব জমিন সমান। আমি তখন মনে মনে রাডারে ধরা পড়লো। আমি, নবী বলেছেন 73 দল হবে, 72 যাবে জাহান্নামে, 1 দল যাবে জান্নাতে। এটা 72-এর 1-এর ব্যাখ্যা। এই কথা ঠিক না বেঠিক? এই ব্যাখ্যা মানা। তখন আমি বললাম, আমি তখন প্রথম বছর হজে গেছি 2000 সালে। আমি তখন বললাম, আরে মদিনার ওয়াজে কি ওয়াজ শুনছি, সব মাটি সমান, हर माटी बराबर है। बोले मदीना का मिट्टी और पूरी दुनिया की मिट्टी बराबर है, किसी का किसी के ऊपर फौकियत नहीं है, बराबर है। मैंने कहा ये कंपनी हमारा नहीं है। तो मैंने क्या कहा मालूम है? मैंने कहा इससे हम बात करना चाहता हूं। तो दूसरा कोई था मौलाना, बोले कि आप ऐसा कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो लिख कर दें, वो जवाब देंगे। मैंने लिख कर दिया। क्या लिख के दिया? क्या लिख के दिया? मैंने लिख के दिया, इल्ला मा ज़ुम्मा अज़ाउहु अलैहि स्सलातु वस्सलाम फ़इन्नहु अफ़ज़लु मुतलक़न हत्ता मिनल कअबति वल अर्शि वल कुर्सी।
मैंने क्या लिखा আমি কি লিখলাম আমি বললাম সাহেবে দুররুল মুখতার প্রসিদ্ধ কিতাবে লেখা আছে আরে এদিকে দেখেন রাজে কওল পৃথিবীর সমস্ত উলামাদের একমত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত সব উলামা কা হ্যাঁ সব উলামা কা सब সকল আলেমের একমত इसमें मुत्तफिक है सब इत्तिफाक सबका इत्तिफाक एक है बात सुनो सुनो কি লেখা আছে কি মতটা কি ইল্লা মা যুম্মা আযাউহু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর নবী মদিনা শরীফে যে মাটিতে নবী ঘুমিয়ে আরাম করছেন নবীজির দেহ মোবারকটা যে মাটির সাথে লেগে আছে ওই মাটির মর্যাদা আল্লাহর নিকটে ফাইন্নাহু আফযালু মুতলাকান হাত্তা মিনাল কাবাতি ওয়াল আরশি ওয়াল কুরসি ওই মাটির মর্যাদা আল্লাহর নিকটে খানায় কাবা তো দূরের কথা আরশ কুরসি চেয়ে ওই মাটির মর্যাদা আল্লাহর নিকটে বেশি হ্যাঁ সব মাটি সমান বরাবর যখন লিখে দিলাম উত্তর কি দিচ্ছে একটু শুনবেন না ওই কোম্পানির উত্তরটা শুনেন ও কোম্পানি উত্তর দিচ্ছে জাল হাদিস মানে আমরা যত সুন্নি জামাতে যত নবীর শানে যত দলিল বলি ওদের সামনে সব জাল তা আমরা বলি বেটা বস একটু জালটা প্রমাণ করা বলে জাল হাদিস আস্তাগফিরুল্লাহ রাজি হ্যাঁ এটা জাল তাহলে এটা যদি জাল হয় ভাইয়ের আমার এই হাদিসটা জাল তাহলে আমাকে বোঝান ভাইয়ের আমার বাবাজিরা এই নোট হচ্ছে মোবাইল হচ্ছে আমার শুনিয়ে দিবে বার্তা শোনাবে হ্যাঁ সব কত বড় বড় মাওলানা আছে এটা জাল ঠিক আছে আর হাদিস বলি কোনটা জাল এটা জাল প্রমাণ করো ভাইয়ের আমার বাবাজিরা আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুরের সাথ করেন আল্লাহর নবী কি বলছেন আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলছেন হাদিস শরীফ সহিহ মুসলিমের হাদিস ভাইরা আমার বাবাজি সাইব বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ সাইব বিন ইয়াজিদ এক সাহাবী আর এক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করছেন ভাই রে তুই মদিনা থেকে মক্কায় হজ করতে যাবি কতদিন থাকবি নবীকে জিজ্ঞেস করেছিস এক সাহাবী সাইব বিন ইয়াজিদ বলছেন হ্যাঁ নবীকে জিজ্ঞেস করেছি আল্লাহ নবী বলেছেন কি বলেছেন বিমাক্কা সালাসাতা বিমাক্কা মক্কায় হজ করতে যাবে 3 দিন থাকবে মক্কায় 3 দিন থাকবে কয়দিন হজের আসল কাজ 3 দিন আজ কা আসল কাম 3 দিন 3 দিন 9 জিলহিজ্জা 10 জিলহিজ্জা 11 জিলহিজ্জা 3 দিন হজের আসল কাজ আমার নবী বলেন 3 দিন মক্কায় থাকবে 3 দিন থাকার পর হজ হয়ে গেলে আর নবী বলছেন আর মক্কায় থেকো না মদিনায় চলে এসো আমার নবী বলছেন মক্কায় হজ হয় আর মদিনায় ঈমানের হেফাজত হয় मक्के में हज होता है और मदीने में ईमान की हिफाजत होता है इसीलिए सब आशिक के जबान पे मदीना मदीना मदीने में जाने को ये जी चाहता है वहाँ घर बनाने को ये जी चाहता है हर आशिक के जबान पे मदीना मदीना हर आशिक के जबान पे मदीना मदीना और वहाबी के जबान पे मक्का मक्का इसी मक्का और आशिक के जबान पे मदीना मेरी आंखें तरसती है या रब मुझको बाग़े मदीना दिखा दे क्या दिखा दे मक्का नहीं मदीना दिखा दे मुझको बाग़े मदीना दिखा दे प्यार से जिंदगी देने वाले
जिंदगी में नबी से मिला दे। से कहो सुभान अल्लाह। मौत आए मदीने में मुझको, मौत आए कहाँ? जोर से कहो, आहिस्ता बोलो। ব্যাটারি কি লো হয়ে যাচ্ছে নাকি বাবা? আমি আর আছি না। मौत आए मदीने में मुझको, जानो निकले दरे मुस्तफा पर। आरज़ू है मेरी आरज़ू को, दस्ते रहमत से दुल्हन बना दे। और जोर से कहो सुभान, अरे न चल के कहो सुभान। हर आशिक के जबान पे मदीना मदीना है कि नहीं? जोर से कहो, है कि नहीं? जिंदगी वो है, जिंदगी वो है जो यादें नबी में कटे। अरे जोर से कहो ना। আমি বোম্বাই, দিল্লি, আহমেদাবাদ, গুজরাট যেখানে ওয়াজ করি না, মানুষ কি করে জানেন? আশিক যারা হবে তাদের আমার ওয়াজ ভালো লাগবে। আমার ওয়াজ কাদেরকে ভালো লাগবে? হ্যাঁ, কার আসে? রাসূলের, নবীর আশিক, প্রেম ভালো, যারা নবীকে ভালোবাসে তাদেরকে ভালো লাগবে। আপনাদের কার ভালো লাগে না? হাত তুলো তো বাবা, তুলো বাবা, একটা তুলো, তুলো তো। একটা উঠেছে না? ওঠেনি। আমার ওয়াজ কি ভালো লাগছে তোমাদের? এই জোর সে কहो। जिंदगी वो है, जिंदगी, जिंदगी ওটাই তো। जिंदगी वो है जो यादें नबी में कटे। मौत वो है, मौत वो है जो मदीने में जाकर मिले, जिस पे मौला की इतना करम हो उसे, जिस पे मौला की इतना करम हो उसे, फिर किसी की इनायत नहीं चाहिए। আল্লাহু আকবার। শোনা, এই ব্যাটারি, ইমানের ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে তো? কথা জোরে বল না। কিসের চার্জ হচ্ছে? কোন ব্যাটারি? ইমানের ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে। হ্যাঁ দেখো, চার্জ করে নে বাবা, আমি আছি, চার্জ করে নে। আমার নবী ঘুমিয়ে আছেন, জিবরিল আমিন এসেছেন। এই জিবরিল আদব সে রহনা যারা, মনে আছে তো? জিবরিল আদব সে रहना जरा, तू शान को उनकी क्या जाने, मेहमान जो आने वाले हैं। जिब्रील এসে বলছে, হ্যাঁ জিবরিল, নবীকে আনতে যাচ্ছি, বেয়াদবি করবি না। হ্যাঁ, এই জিবরিল, যার কাছে যাচ্ছি, যাকে আনতে যাচ্ছি, সেটা হলো সে কে জানিস? সেটা তোরও নবী। সব ফেরেশতার নবী, সে তো নবীদেরও নবী, সে তো রাসূলদেরও রাসূল। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ, আমারও রাসূল। কি হয়েছে? কি বলছো? কিছু বলছো? দেখো, আমাকে ঘাটাওনি, মনে করবে না। আমাকে ঘাটালে আমার থেকে বেশি জানতে হবে। হ্যাঁ, বলে দিস আগে থেকে, আমার থেকে বেশি জানতে হবে, তারপর ঘাটাও, আমিও ধরবো তোমাকে। চলো, হ্যাঁ শোনেন, এদিকে থাকুন, একটু অন্যমনস্ক হননি। হ্যাঁ, তারপরে বাবাজি, কি শান মুস্তাফা, কি মাকাম আল্লাহ তাকে আতা করেছে। দেখেন, এদিকে তাকান। আল্লাহ কোনো ইবাদত করেন? নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, হজ করেন, যাকাত দেন? হুকুম আছে, খবর নেই। हुक्म है, नमाज रोजा का हुक्म है, लेकिन खबर नहीं। अल्लाह नमाज रोजा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते। ये तो हुक्म है, तुम नमाज पढ़ो।
अल्लाह इबादत से पाक है। इबादत के लिए अल्लाह ने बनाया हम लोगों को, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन इंसान को इबादत के लिए पैदा किया गया। আমরা ইবাদতের জন্য এসেছি, আল্লাহ ইবাদত করেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন আমি একটা জিনিস করি, সব জায়গায় হুকুম আছে খবর নেই, কিন্তু পুরো 30 পারা কোরআনের ভিতরে এক জায়গায় খবর আছে, তারপর হুকুম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दरूद सलाम भेजता है। जोर से कहो আল্লাহ নবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করেন। সর্বপ্রথম নবীর উপর দরুদ ও সালাম আল্লাহ পাঠ করেছেন। তারপর আল্লাহ বলছেন, এবার হুকুম করছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে বিশ্বাসীরা, সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, তোরাও আমার নবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করার মতো তোরাও পাঠ কর। সুবহানাল্লাহ। আমি আপনাদেরকে বলবো সেই নবীর শান কি, ওই শান মর্যাদাকে বাড়াতে থাকেন। সামনে আসছে ঈদে মিলাদুন নবী, সামনে আসছে ঈদে মিলাদুন নবী। বাবাজি, কিছু কিছু আলেমরা বলেন ঈদ হলো ইসলামে, শরীয়তে ইসলামে ঈদ হলো দুটো। আমি আলী আসগার বলবো তারা জানে না, তারা জানে না ইসলামের ঈদ দুটো নয়, ইসলামে ঈদ হলো 55টা। ইসলামে ঈদ কটা? ব্যাস বলে গেলাম। 55টার মধ্যে আজকে তিনটা বলবো আর বাকিটা রেখে যাচ্ছি। আজকে এরকম কথা শোনা যাবে এটা তিনটা, একটা হলো ঈদুল ফিতর, একটা ঈদুল আজহা, দুটো হলো, আর একটা হলো ঈদ মিলাদুন নবী। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, ঈদ মিলাদুন নবী মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় ঈদ হলো ঈদ মিলাদুন নবী। এই সামনে নবী দিবস আসছে 12 রবিউল আউয়াল। আমি আমার মাদ্রাসা মাদানিয়া, আমার একটা মাদ্রাসা আছে প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা মাদানিয়া আহমদিয়া তাজবিদুল কোরআন, মাদানিয়া হাজী মুস্তাফা মাদানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি শুয়ে আছেন কোথায়? মেদিনীপুরে, যার নামে মাদানীপুর থেকে মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের নাম হয়েছে। ইনিকে ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদুজ্জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশির 6 পুরুষ আগের দাদা হাজী মুস্তাফা মাদানী বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, ইনারা হলেন পীর ভাই। ইনাদের পীর ও মুর্শিদের নাম হযরত মাসুম রাব্বানী। ইনিকে আহমদ সিরহান্দি মুজাদ্দিদ আল ফেসানি পীর ও মুর্শিদ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মুজাদ্দিদ আল ফেসানি 3 নম্বর সাহেবজাদা, মাসুম রাব্বানী 3 নম্বর সাহেবজাদা। ইনার খলিফা হলেন হযরত আপনার বাদশাহ আলমগীর, বাদশাহ ঔরঙ্গজেব আর হাজী মুস্তাফা মাদানী। উনি মেদিনীপুরে এসে দিন প্রচার করলেন। উনার নামেই মাদানীপুর থেকে মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের নাম হয়েছে হাজী মুস্তাফা মাদানী। ওনার নামাই প্রতিষ্ঠান চলছে। আর আব্বা হুজুর কিবলা, আমার আব্বা জান ওয়ারিদ কিবলা হচ্ছেন মেদিনীপুর পিয়ারডাঙ্গা শরীফের মারহুম মুজাহিদ ইসলাম পীরে কামেল শাহ সুফি সৈয়দ আহমদুল্লাহ পীর কিবলা নগরাল্লাহু মারকাদা। আব্বা জান হচ্ছেন ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদুজ্জামান আলা হযরত দাদা হুজুর পীর কিবলার নাত জামাই এবং খলিফা। আমার আব্বা জান যখন বিয়ে হবে 4টা উপযুক্ত সন্তান কে জামাই হবে, সবকে ছাঁটাই করে দিয়ে বললেন, ফুরফুরা আবু বকর বলছেন, আমি মেদিনীপুর পিয়ারডাঙ্গা রহমাতুল্লাহকে জামাই করব, এই প্রস্তাব আবু বকরের নয়, এই বিবাহের প্রস্তাব স্বয়ং আল্লাহ রাসূল দিয়েছেন। তারপর বিয়ের দিন ধার্য হলো। কাইয়ুমুজ্জামান ফুরফুরা শরীফের মারহুম বড় হুজুর পীর কিবলা আব্বা জানের বিয়ে পড়িয়েছিলেন। কথা বুঝতে পেরেছেন? আমাদের সম্পর্ক কথা বুঝতে, তারই সন্তান আমি গুনাহগার। তাম ভারতবর্ষ ডাঙ্গা বাজাচ্ছি সোনা। তাই বলবো বাবাজি, মেদিনীপুরে আমি জুলুস বের করাই, মেদিনীপুরে 12 রবিউল আউয়াল জুলুস বের করাই, মিছিল বের হয়, জুলুস বের হয়। আপনারাও নবী দিবসে জুলুস বের করাবেন। আমি আপনাদের অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা এখানে জুলুস হয় তো? হ্যাঁ, মিছিল হয়, জুলুস হয়। হ্যাঁ, ঝান্ডা হাতে নিয়ে জুলুস করবেন, আমার নবীর সামনে বেরিয়ে যাবেন, আর গজল পড়বেন, মুখে থাকবে গজল। কি বলবেন? গজল পড়বেন। मोहम्मद का कलमा सुनाते चलो, मोहम्मद का कलमा सुनाते चलो, अहमद अहमद का डंका बजाते चलो। আমার সাথে একসাথে বলো, আহমদ আহমদ কা ডঙ্কা বাজাতে চলো, হাথों में
लिए झंडा आगे बढ़ो, हाथों में लिए झंडा आगे बढ़ो, नारे अल्लाहू अकबर लगाते चलो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज पैदा क्यों, आज पैदा हुए हैं हमारा नबी, आज पैदा हुए हैं हमारा नबी, जश्न यौमुन नबी सब मनाते चलो। अरे हाथ उठाकर कहो ना, नबी सब मनाते चलो, मुहम्मद का कलमा सुनाते चलो, अहमद अहमद का डंका बजाते चलो। जरूर করবে তো নবীর ডাঙ্কা বাজাও, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমার ডাঙ্কা বাজাবে। হ্যাঁ শোনো, এদিকে মরবে ওদিকে আল্লাহ জান্নাতে চলে যাবে। আল্লাহ কিছু দেখবেন, আল্লাহ দেখবেন নবীর ভালোবাসা আছে কিনা, জোরে বলবে না। আল্লাহ কি দেখবেন, নবীর ভালোবাসা আছে কিনা, আল্লাহ এটা দেখবেন। নবীকে ভালোবাসো, মুস্তাফাকে ভালোবাসা, আদব করো, খবরদার নবীর সামনে বেয়াদবি করবেন না। রাসূলের সামনে বেয়াদবি করলে ঈমান থাকে না, ঈমান থাকে না। জিবরিল আমিন এসে আদব শেখাচ্ছেন, রাসূলকে তুলতে যাবেন, তুলতে যাবেন, এমন সময় নবী ঘুমিয়ে আছেন, নবী ঘুমিয়ে আছেন, তুলতে যাবেন। না না না, মনে আছে, বহুত কথা ছিল। পীর কে ছিল, ফুরফুরা পীর মুজাদ্দিদুজ্জামান আবু বকর, অনেক কথা যাক। রাসূলুল্লাহর শানে আপনারা বেয়াদবি করবেন না, আকীদা ঠিক রেখে নামাজ রোজা করবেন। আমি আর বেশি যাচ্ছি না, আমার কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। আমি প্রতিদিন আমার প্রোগ্রাম করতে হয়, আমি প্রোগ্রাম করি রাত জেগে। আমার জলসা ছিল কোথায় জানো, আমতার পাশে, আমতার কাছে জলসা ছিল। জলসা সেরেই সোজা রাত 10টা কি 12টা জলসা করে, হ্যাঁ আমি 2টোর সময় বাড়ি পৌঁছালাম। পৌঁছে গিয়ে 2:30টায় ঘরে গোসল করে বের হয়েছি। সারা রাত জাগা, ঘুম নেই। আবার এখান থেকে গিয়ে আবার জলসা আছে, নদিয়াতে জলসা আছে। তো বাবাজি প্রতিদিন আমাদের প্রোগ্রাম করতে হয়, প্রতিদিন জাগতে হয়, মানুষ ছাড়ে না। মানুষ কিছু খোরাক দেওয়ার জন্য তাকিয়ে আছে। এত ফোন আসছে বাইরে থেকে যে হুজুর আপনাকে দরকার, আপনাকে দরকার, আপনি সময় দেন, সময় দেন। আমি সময় দিতে পারছি না, বিশ্বাস করেন। দোয়া করবেন আল্লাহ যেন সুস্থ রাখেন। ভারতবর্ষে যে অবস্থা, দোয়া করবেন। আবু জাহাল রাসূলকে কুয়া খুঁজেছিল ফেলার জন্য, কিন্তু ওই কুয়ায় পড়েছিল আবু জাহাল। মুসলমানকে যারা ফেলার চেষ্টা করছে দেখবেন তারাই পড়বে। আমাদের আল্লাহ আছেন, রাসূলও আছেন। নবী বলছেন যার কেউ নেই তার আছেন আল্লাহ এবং আমি রাসূলুল্লাহ। তাহলে আমাদের আল্লাহ আছেন আর রাসূলও, তাহলে আমাদের ভয় পাওয়ার। তবে আপনারা একটু কাজ, আমাদের যেগুলো ভুলের জন্য মার খাচ্ছি, ওই ভুলটা নামাজ শুরু করুন আর বাবাজি রাসূলকে মহাব্বত করুন। নবীর প্রেম ভালোবাসা থাকলে পৃথিবীর কোনো শক্তি আপনাকে দুর্বল করতে পারবে না। আর একটু জোরে কথা, ঠিক না বেঠিক? হ্যাঁ ভাইরা আমার, বাবাজিরা, এই জন্য মজবুত হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ভালোভাবে চলাফেরা করুন। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, পশ্চিম বাংলার জন্য দোয়া করেন, তাম ভারতবর্ষের জন্য, তাম বিশ্বের মুসলমানদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ মুসলমানদের হেফাজত করেন। জোরে বলি আমিন, আরো জোরে বলি আমিন। একটাই কথা বলে শেষ করব, দিন ও দুনিয়া কি ভালাই গর তুঝে মঞ্জুর হ্যায়, दीन और दुनिया की भलाई गर तुझे मंजूर है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। কথা ঠিক কিনা? রাসূলের দামান ধরাতে শান্তি আছে, সেই রাসূলের দামান ধরুন, সেই রাসূলের দামান ধরুন। রাসূল যা বলেছেন, আদেশ করেছেন, রাসূলের আদেশ পালন করুন। রাসূল যেটা নিষেধ করেছেন তার থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ আপনাদের আমাদের তৌফিক দান করেন, সকলেই বলি আমিন। ফুরফুরা পীর আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আমি তার পরিচয় দিচ্ছিলাম। ফুরফুরা পীর মুজাদ্দিদুজ্জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনার 6 পুষ্ট আগের দাদা, ওনার দাদা স্বরূপ, ওনার পীর তো সুফি ফতেহ আলী ওয়াইসি। উনি কোথা থেকে এসেছেন, ওনার कहां से तशरीफ ला रहे हैं, कहां से? हाजी मुस्तफा मदनी जो है, ये बादशाह औरंगजेब हाजी मुस्तफा मदनी पीर भाई,
পীর ভাই এত ভালো ভালো বাসগুলো যাচ্ছে এটা দিয়ে, কি ব্যাপার বলতে এইটা দিয়ে যাচ্ছে, এটা মেন রাস্তা নাকি হাইওয়ে রাস্তা এটা? হ্যাঁ, ও হায়দ্রাবাদ যাচ্ছে। हाजी मुस्तफा मदानी, ये बादशाह औरंगजेब हाजी मुस्तफा मदानी पीर भाई दोनों। हाजी मुस्तफा मदानी दो लड़का उनका, दो लड़का। छोटा जो साहिबजादे हैं, छोटा साहिबजादे वो मादरजद वली थे, जोर से कहो सुभान अल्लाह, मादरजद वली थे। तो आप हुजूर का हाजी मुस्तफा मदानी उनका एक पेड़ था, ওটাকে কি শশা গাছকে কি বলে বাবা উর্দুতে বলে? खीरा 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 का एक पेड़ था, खीरा का पेड़ था। तो बहुत बड़ा हुआ। तो हुजूर जब हाजी मुस्तफा मदानी का जो छोटा लड़का साहिबजादे, छोटा हजरत, रास्ता से जब हाजी मुस्तफा मदानी जब जाते थे, देखते थे वो खीरा है बहुत बड़ा हो गया। तो जाते थे, देख कर जाते थे, आते थे, देख कर आए। जाते वक्त देखा कि है, फिर वापस आने में देखा कि नहीं है। फिर उन्होंने कहा जरूर मेरा वो लड़का, छोटा लड़का का काम है, तो उसको बुलाओ। तो छोटा बच्चा को जब बुलाया, छोटा 7 साल का था, 7 साल का था वजीहुद्दीन, उसको जब बुलाया तो छोटा सा बच्चा 7 साल का सोचा कि अब्बू के पास जाने से अब्बू तो मारे, बहुत कुछ करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो उन्होंने उस खीरा को आहिस्ता करके लेके वहां लगा कर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह है ऐ अल्लाह এই শশাটা खीराটা যেন মোটার সাথে জুড়ে যায়, জোরে বলে ये जुड़ जाए, ये पेड़ में जुड़ जाए, ऐ अल्लाह जुड़ा दे, नहीं तो अब्बू मारेंगे। लगाने के साथ साथ वो जुड़ गया। फिर अब्बू ने बुलाया, अब्बू मुझे क्यों बुलाए? इसलिए बुलाया, खीरा कहाँ है? खीरा खीरा दरख्त में है, पेड़ में है, अभी देख कर आया हूं। नहीं ना है, नहीं ना है, ठीक से देखे। अरे हमसे तकरार कर रहे हो, मेरा बच्चा हमसे तकरार कर रहे हो, चलो दिखाओ। चले अब्बू, हाथ पकड़ के ले गए, ऊपर उठा के देखे वो खीरा झूल रहा था। तो बाप ने सोचा ये तो हमसे ऊपर चला गया। अल्लाह के वली का क्या ये करिश्मा देखिए, करामत देखें। तो फिर क्या कहा? तो हजरत हाजी मुस्तफा मदानी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि ये बच्चा अगर अभी से ऐसा हुआ, तो उन्होंने सोचा कि बड़ा जब होगा तो दुनिया को उलट पलट कर देगा। ये इसको गुसल करके हाजी मुस्तफा मदानी जो छोटा फुरफुरा शरीफ में मिट्टी का मस्जिद जो है ना, मिट्टी वाला मस्जिद, वो जो मिर्जा हुजूर किबला के सामने जो मिट्टी वाला मस्जिद, वो हाजी मुस्तफा मदानी के हाथ का, उनकी हाथ का बुनियाद। तो उसी मस्जिद में सुलाकर उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को आप दुनिया से उठा ले। तो अल्लाह ने, अल्लाह के वली का दुआ कबूल हो गया, बच्चा इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दफन वगैरह सब कुछ, जनाजा दफन हो गया। उसके बाद एक बुढ़ी औरत थी, उनका एक गाबी थी, एक गाय थी उनकी। तो वो बुढ़ी क्या किया, गाय मर गई। फिर हाजी मुस्तफा मदानी के पास वो बूढ़ी पहुंचा, जाने के बाद कहा, बाबा मेरा गाय जो थी वो मर गई, अब क्या करें? हम तो गरीब हैं, दूध बेचकर मेरा घर चलता था, अब क्या करें? बता दीजिए, दुआ कर दीजिए, क्या करें? हाजी मुस्तफा मदनी ने कहा, देखो बूढ़ी, अल्लाह ने लिया, अल्लाह की चीज अल्लाह ने ले लिया, उठा लिया, तुम सब्र करो, रोजी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह तुम्हारा कोई व्यवस्था कर देगा, कोई कर देगा। तो उसके बाद वो बुढ़ी आया, आने के बाद वो गाय के पास बैठे बैठे रो रही थी। अचानक हाजी मुस्तफा मदानी का जो बच्चा था, वो जो छोटा बच्चा था साहिबजादा, रास्ता से गुजर रहे थे। बुढ़ी की रोते हुए देखकर पहुंचकर कहा, ऐ बुढ़ी आप क्यों रो रही हैं, क्या बात है? गाबी मर गई, क्या करें आप, कैसे घर चलाएं, क्या करें, हमारा क्या रास्ता क्या है बताएं। मर गई गाबी,
गाय मर गई, बोले हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कहकर वही आप गाय को इस तरीके से हिला कर कहा, ऐ गाय अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा हो जा, जिंदा खड़ा हो जा। कहने के साथ साथ वो गाय जिंदा होके खड़ी हो गई। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के वली भी जिंदा को मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। गौसे पाक को मुर्दा को जिंदा करके दिखाया, मुर्दा को जिंदा करके दिखाया। ये नायब नबी है, इनके पास जो ताकत है, कुव्वत है, ये तो मिन जानिबिल अल्लाह के तरफ से है। ये खुदा की दी हुई ताकत है, खुदा के दी हुई ताकत है। इसलिए हो सकता है वली, क्योंकि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, रसूल का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। जो कहता है वही हो जाता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? गाबी तो जिंदा हो गई, माँ बुढ़ी, आप बहुत दूध, जितना दूध गाय देगी दूध पहुंचा देना मेरे अब्बू के पास, हाजी मुस्तफा मदानी के पास पहुंचा देना। देखे गायब हो गए। उस दिन दूध भी दिया बहुत गाय। वो दूध लेकर हाजी मुस्तफा मदानी के पास बुढ़ी गई, तो हाजी मुस्तफा मदानी दूध देखकर कहा कि दूध कहाँ से मिला? अरे गाबी तो तेरा तो गाय तो मर गई थी, दूध कहाँ से मिला तुझे? वो बुढ़ी औरत सब कुछ बताना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी बात है, आपका छोटा बच्चा जा रहा था। अरे छोटा बच्चा तो इंतकाल कर गया। नहीं आपका छोटा बच्चा, नहीं आपका छोटा बच्चा। अब यहाँ एक बात है, छोटा बच्चा इंतकाल के बाद फिर रास्ते से गुजर रहा है, ये कौन सी बात है? मरने के बाद फिर गुजर रहा है। फिर साहब समझ में नहीं आ रहा बात को, मैं समझाता हूँ, जरूर समझाऊंगा। देखिए दिल्ली में एक मज़ार है, मैं जब भी जाता हूँ दिल्ली का प्रोग्राम में, मैं कम से कम 3 मज़ार पे हमारा हाजिरी होता है। एक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, तीसरा ख्वाजा बाकी बिल्ला। 3 मज़ार पर हाजिर देना ही पड़ता है मुझे, हाजिर होता हूँ। अगर वक्त मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ार पर जाता हूँ। ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है? अहमद सिरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़ सानी का पीर व मुर्शिद ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला का एक मुरीद ने कहा, पीर साहब हमारा एक सवाल है। क्या सवाल? बोलो। सवाल है फना क्या बका क्या? फना की बका की। फना माने कुल्लु मन अलैहा फान, फना माने खत्म हो जाना, शेष हो जाओ, और बका माने अवशिष्ट থাকা। प्रश्न করেছে, सवाल किया फना क्या बका क्या? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने कहा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो मेरे मरने के बाद, इंतकाल के बाद मेरा जनाजा, नमाज जनाजा जो पढ़ाएगा उससे सवाल पूछ लेना, जवाब वो दे देगा। फिर कुछ दिन के बाद ख्वाजा बाकी बिल्ला इंतकाल कर गए। तो जो जनाजा नमाज पढ़ाया ख्वाजा बाकी बिल्ला का, इधर देखो बेटे, तो उसके चेहरे पे नकाब था, ढका हुआ था। तो जनाजा पढ़ा के चले जा रहे थे, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला का जो मुरीद था दौड़ कर जाकर कहा, मैं ख्वाजा बाकी बिल्ला का मुरीद हूँ, मैं उनसे सवाल किया था फना क्या बका क्या। उन्होंने कहा कि जो मेरा इंतकाल के बाद नमाज जनाजा पढ़ाएगा उससे पूछ लेना। तो हजरत जवाब दे के जाइए, फना क्या बका क्या। तो आहिस्ता से निकाब, चेहरा से निकाब जब उठाया तो सवाल करने वाला देखा कि ये डीटू ख्वाजा बाकी बिल्ला था। सुभान अल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्ला था। फिर सवाल किया, हुजूर तो आप ख्वाजा बाकी बिल्ला, तो फिर जिसका नमाज जनाजा पढ़ा है वो कौन है, आप कौन है? फिर जवाब में कहा जिसकी जनाजा पढ़ा है वो फना था, और जिसको देख रहे हो ये बका है। फना बका का आप जरूर आप सुन लिया, ये फना बका। मरने के बाद जिसको फिर देखा जाता है इसको कहा जाता है बका। तो छोटे हजरत है, आपका छोटा लड़का क्या कहकर हाथ सब हिला दिया तो गाय जिंदा हो गई। बोला अच्छा। उसके बाद
उन्होंने कहा दूध लेके जाओ, इसलिए दूध लाया हूं, दूध लाई हो। अच्छा, तो हाजी मुस्तफा मदानी क्या किया? हाजी मुस्तफा मदानी 2 हाथ उठाकर दुआ किया, या अल्लाह, या अल्लाह, এ আল্লাহ, হাত উঠিয়ে দোয়া করছে, আল্লাহ আমার বংশের মধ্যে, আল্লাহ আমার বংশে ওই রকম ছেলে যে ছেলে মৃত্যুর পর मरने के बाद दुनिया को फायदा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, अल्लाह वैसा लड़का तू दे दे जो चला जाता है वो तो फिर वापस नहीं आता। या अल्लाह मेरे घर ऐसा लड़का पैदा कर दे जो दुनिया को रोशन कर दे, ऐसा बच्चा पैदा फरमा। जब दुआ की, एक पीढ़ी चला गया, 2 3 4 5 6 पीढ़ी में हजरत हाजी मुस्तफा मदनी के दुआ से उन्हीं के खानदान में अल्लाह ताला फुरफुरा के अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह भेजा, मुजद्दिद करके भेजा। जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरे बंगाल, आसाम, बांग्लादेश उनसे रोशन हुई। जोर से कहो सुभान अल्लाह। नहीं तो बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा ये खत्म हो जाती, ये सुन्नियत खत्म हो जाती। ये सुन्नियत फुरफुरा अबू बकर से जिंदा हुई। और इधर पूरे इंडिया में अल्लाह ताला आला हजरत के वजह से सुन्नियत जिंदा है, जिंदा था, जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। जोर से कहो मेरे नौजवान साथियों, ये फुरफुरा अबू बकर सिद्दीक यही है। इसीलिए बाबा তোমরা ওই ফুরফুরা আবু বকরের মতাদর্শের উপর থাকবে। কে কি বললো যারা বুঝতে পারে না, ঝগড়া করো না, ফিতনা করো না। যদি কেউ বলে মানবো না, ঠিক আছে, আমার মুরগি আমি যেখান থেকেও জবাই করতে পারি, অসুবিধা নেই। কেউ যদি না মানে তাকে মানাতেই হবে, মানना पड़ेगा। कोई आला हजरत को नहीं मानता है, आला हजरत को मानना ही होगा। नहीं मानो तुम जहन्नम में जाओ। हम तो मानते हैं, हम दुनिया वाले मानते हैं, अहले सुन्नत जमात मानते हैं। उनकी खिदमत भूल नहीं सकता। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहुत खिदमत है, बहुत खिदमत, बहुत बड़े आशिक रसूल थे, इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए बेटे उलिउल्लाह को मोहब्बत करो, उली की रास्ते पे चलो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, इस रास्ते पे चलने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें तुम्हें अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से कहो आमीन, जोर से कहो अल्लाहुम्मा आमीन। मुआब्बद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा व अला आले सय्यदिना। बाबाजी, এই তো বাবাজি, আমি এবার দোয়া করব। দোয়ার আগে একটা বলবো, আমার দাওয়াত দিচ্ছে, আমার একটা দাওয়াত নিতে হবে। দেশে থাকলে আমার বাড়িতে মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রপার টাউনে আমার একটি প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা মাদানিয়া আহমদিয়া তাজবিদুল কোরআন, ওই প্রতিষ্ঠান চলছে খুব সুনামের সাথে। আপনারা বলুন, সিলসিলার প্রতিষ্ঠানের দরকার আছে না নেই? আলেমের দরকার আছে না নেই? বাতিলের সাথে লড়াই করতে গেলে এলেম দরকার আছে না নেই? তাহলে এই প্রতিষ্ঠান চলছে। এতিম ছেলেদেরকে নিয়ে আমি কোরআন শেখাচ্ছি। তাহলে আমি বলবো, যদি আমি ভালো কাজ করি আপনারা সহযোগিতা করবেন না? কথা বলছেন না কেন? আমার দোয়ার শেষে একটু বলে দিই, দোয়ার শেষে সকলেই কিন্তু আমার হাতে মুসাফা করতে হবে। আওলাদের রাসূলের সাথে, পীরের আওলাদের সাথে মুসাফা করতে হবে। করবেন? সকলে একটু দোয়া নেবেন, করবে। আর মুসাফা করার সময় আমি বলবো, এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনাদের বলবো, যার কাছে যা আছে ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমার হাতে দিয়ে একটু শরীক হয়ে যাবেন। আর না থাকলেও মুসাফা করবেন। সকলেই টাকা আছে তার মানে নেই, না থাকলেও মুসাফা করবেন। যদি থাকে তাহলে আপনার দাদা পীরের প্রতিষ্ঠানে, মেজো হুজুর কিবলা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু দোয়া করেছেন, উনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মাদ্রাসা। তাহলে আমরা ফুরফুরা সিলসিলার মানুষ, ওই প্রতিষ্ঠানে আমরা একটু সহযোগিতার হাত বাড়াবো। রাজি আছেন? যার কাছে যা আছে সকলেই শরীক হবেন দাদা পীরের প্রতিষ্ঠানে। আল্লাহ আপনাদেরকে তৌফিক দেন, মুজাদ্দিদ জামানের নেক দোয়া আল্লাহ নসিব করেন। জোরে বলি আমিন। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। এই শুনেন, ওলিদের নেক নজর পড়লে তকদির চমকায় কিনা?
এর দলিল দেবো, এটা দলিল দেবো, এটা আরো 5 মিনিট 10 মিনিট নিয়ে নিই, নেবো নেবো। এবার মন খারাপ, এবার মন খারাপ বলছো না কেন? আর 10 মিনিট টাইম। গাউসে আজমের একটা কথা বলবো, গাউসে আজম, হ্যাঁ গাউসে পাকের একটা কথা শুনবেন না? এটা শুনেন। তো একটা বাগদাদে জামে মসজিদে, বাগদাদের একজন মানুষ সে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে, আল্লাহ আমি মুরিদ হব, পীর গ্রহণ করব। তবে বাগদাদের জামে মসজিদের গেটে বসলাম, সর্বপ্রথম যে লোকটি রাস্তা দিয়ে যাবে সেই হবে আমার পীর ও মুর্শিদ। খুব ভালো করে শুনবেন, সে হবে পীর মুর্শিদ। এইবার গভীর রাত্রিতে ওই লোকটি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করে বাগদাদের জামে মসজিদের গেটে দরজায় চুপ করে এসে বসে আছে। এমন সময় রাস্তা দিয়ে একটা চোর যাচ্ছিল, চোর চুরি করতে যাচ্ছিল। এ ছুটে গিয়ে এ ওয়াদা তো করে আল্লাহকে যে সর্বপ্রথম যে মানুষটির সাথে সাক্ষাৎ হবে সে হবে আমার পীর ও মুর্শিদ। ওই রাস্তা দিয়ে চোরটা যাচ্ছিল, ও গিয়ে ঠ্যাং ধরে দিয়ে বলছে, হুজুর মুরিদ করতে হবে, আপনি আমার পীর। তখন সে বলছে, আমি কেন পীর হব, আমি তো চোর। বলে না তুমি পীর, বলে না চোর। কি তো অজীব ধরনের, ঠ্যাং ধরে তা ছাড়েনি, মুরিদ করতেই হবে, আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার। তখন এই তো কোনো মতে ছাড়ছেনি। এই চোরটা চিন্তা করলো, আমি তো চোর চুরি করতে যাচ্ছি, ঠ্যাং ধরে বলছে মুরিদ কর, আমি তো মুরিদে কিছু জানি না, আমি কি মুরিদ করব? তাহলে কি করব? একটু বুদ্ধি খাটালো, এর কাছে বাঁচতে হলে কি করতে হবে? বুদ্ধি খাটালো। কি খাটালো? এদিকে তাকান। বুদ্ধি খাটালো, বলছে, এই আমি তোর পীর। বলে জি হুজুর, আপনি আমার পীর। তাহলে পীর মুর্শিদ, মুর্শিদ যখন পীর, যখন কোনো পীরের আদেশ মানতে হয় তো? বলে হ্যাঁ মানতে হয়। তাহলে আমি যা আদেশ করবো মানবি তো? জি হুজুর মানবো। তখন তখন চোরটা বলছে, এই তোর যদি পীর হয় তুই আমার ঠ্যাং ছাড়। ছেড়ে দিল, ছেড়ে দিল। তখন চোরটা বলছে, বাবা বেঁচেছি বাবা। বলে আমি যাচ্ছি। বলে হুজুর যেখানে যান না ঠ্যাং ছেড়েছি, তবে হুজুর হুজুর যাওয়ার সময় আমাকে মুরিদ করে যাবেন, যাওয়ার সময় আমাকে মুরিদ করে যাবেন। বলে আচ্ছা তাই করবো, যা ছাড়, তুই আগে ছাড়, আমি পালাতে পারলে বাঁচি। ছেড়ে দিয়েছে, পালাচ্ছে। পালিয়ে কোথায় যাচ্ছে জানেন? চুরি করতে। গাউসে আজম পিরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদির জিলানী আল বাগদাদি হুজুরের ঘরে চুরি করতে যাচ্ছে। বাগদাদের গাউসে পাকের ঘরে চুরি করতে ঢুকেছে। একটু শুনে নেই এইটুকু। বাগদাদের গাউসে আজমের ঘরে চুরি করতে ঢুকেছে। খুশনসিব ভাই, দেখো চোর, হ্যাঁ ঘর খুঁজে পেল না। ঢুকে গিয়ে চুরি করতে গিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে। থালা, একটা বাটি, আর কিছু নেই ঘরে, কিচ্ছু নেই। আল্লাহ ওয়াদের ঘরে তো কিছু থাকে না। হ্যাঁ, তো দেখছে বাটি, অন্ধ হয়ে গিয়ে চুপ করে এক কোণে বসে আছে। ওই সময় হযরত খিজির আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, যিনি পানির দায়িত্বে, তিনি গাউসে পাকের কাছে এসে কি বলছে জানেন? গাউসে পাকের কাছে এসে বলছে, পৃথিবীতে 40 জন আবদাল থাকে, একজন আবদাল মারা গেলে ওই জায়গায় আরেকজনকে বসাতে হবে, নচেত দুনিয়া কম্পন শুরু হয়ে যাবে। একজন আবদাল মারা গেছে। খিজির আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে কি বলছে জানেন? ए गाउसे पाक, एक अब्दाल की जरूरत है, अब्दाल मर गया, इंतकाल कर गया, अब्दाल दीजिए अब्दाल। गाउसे पाक ने कहा, अब्दाल कहां से मिलेगा अभी तक, फौरन कहां से मैं दूं? नहीं देना पड़ेगा, एक अब्दाल दीजिए। গাউসে আজমের রাডারে ধরা পড়লো, চোর চুরি করতে এসে অন্ধ হয়ে এক কোণে লুকিয়ে আছে। রাডারে ধরা পড়েছে। আল্লাহর ওলিরা আয়না স্বরূপ, দাঁড়ালেই ধরা পড়বে। ধরা পড়েছে। তখন গাউসে পাক চোরটাকে ডেকে নিয়ে দাঁড় করে ফায়েজ দিলেন, দিয়ে বলছেন, যান এটাকে বসিয়ে দেন। খিজিরকে বললেন, যাও বিঠা দো इसको বিঠা দো, একে নিয়ে যাও। এবার খিজির কি করছেন? এবার তাকে বলছে, হ্যাঁ আবদাল চল। তখন বলছে, হ্যাঁ আমাকে আবদাল বলছিস, বলছেন কেন? আমি আবদাল না, আমি চোর। তখন খিজির বলছেন, তুই আসলে চোর ছিলি, তবে গাউসে পাকের নেক নজরে তুই আবদাল হয়ে গেছিস। আর একটু জোরে, আবদাল হয়ে গেছিস। এইবার নিয়ে যাচ্ছে। গাউসে পাক যাওয়ার সময় বলছে, এই আবদাল হয়ে গেছিস আমার নজরে, তো যাবার সময় তবে একটা কাজ কর, সেই যে জামে মসজিদের গেটে বসে আছে, যাকে ওয়াদা দিয়ে এসেছিস, তাকে একটু মুরিদ করে চলে যা। এইবার যাচ্ছে, সে বসেই আছে, গেটে অপেক্ষা করছে। বলেছিল যাওয়ার সময় মুরিদ করব। ওই সময় গিয়ে দেখেন, যাওয়ার সময় ছিল চোর, গাউসে পাকের নেক নজরে হয়ে গেল আবদাল। আবদাল হয়ে ওইটাকে মুরিদ করে চলে আবদালের জায়গায় গিয়ে বসে গেলেন। এই জন্য একটা কথা আছে, নিগাহে মর্দে মুমিন সে বদল জাতি হ্যাঁ তাকদীরে। ওলিদের নেক নজর যদি কারোর উপর পড়ে, তার তকদীর চমকে যায়। তকদীর চমকাতে চান, ওলিদের দরবারে যান।
न किताबों से न वाजों से न जर से पैदा, न किताबों से न वाजों से न जर से पैदा, दीन आता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। হাকিকাতের দিন তো আল্লাহ ওয়ালাদের নেক নজরে আসে বাবা। আল্লাহ ওলিদের সহবতি নিচে থাকবেন। আবার অনেক কথা আছে, আবার পরে কখনো এলে আবার আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। মেদিনীপুরের দাওয়াত দিচ্ছি আগামী চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ বুধবার, আগামীতে হবে 4ঠা চৈত্র রোজ বুধবার। দাওয়াত দিলাম, যদি দেশে থাকেন মেদিনীপুরে আসবেন। 14,000 আল্লাহর ওলি শুয়ে আছেন মেদিনীপুর টাউনে। ওখানে একটা মাজার সংলগ্ন একটা কুয়া আছে। আল্লাহর ওলির কারামাত হলো কুয়ার পানি শেষ হয়ে যায়। আল্লাহর ওলি বললেন এই পানি ওহি রহে যা, বলার সাথে সাথে পানি ওইভাবে রয়ে গেছে। মাটি থেকে 1.5 হাত নিচে পানির লিয়া, গভীর হলো 10 ফুট। 550 বছর হয়ে গেল। প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম ডিএম এডিএম এসপি পানি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ও পানি কমেও না, বর্ষাকালে বাড়েও না। কাইয়ুমুজ্জামান ফুরফুরা শরীফের মারহুম বড় হুজুর পীর কিবলা আব্বাজান হুজুর বলতেন ওই পানিতে শিফা আছে, কেউ নিয়ত করে পান করে আল্লাহ রোগীকে ভালো করেছেন। ওই পানি আপনারা নিয়ে আসবেন। চামড়ার চোখে কারামাতে আউলিয়া হাক্কুন, ওলিদের কারামাত সত্য। চামড়ার চোখে দেখার জন্য মেদিনীপুরে দাওয়াত দিচ্ছি। পশ্চিম মেদিনীপুর প্রপার টাউনে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ বুধবার মাদ্রাসা মাদানিয়া আহমদিয়া তাজবিদুল কোরআনের বাৎসরিক জলসার এবং আব্বা হুজুরের আম্মা জানের সবরেশানি ধার্য তারিখে দাওয়াত দিলাম। যাবে, থাকলে যাবে। গহনা বাড়ি গেলে একবার ঘুরতে আসবে। আমার দাওয়াত গ্রহণ করলেন তো? হাত তুলেন গ্রহণ করলেন। অলিদের দরবারে যাবেন। ফুরফুরা শরীফে 21, 22, 23 ফাল্গুন ফুরফুরা শরীফের ইসালে সওয়াব, ওখানে থাকলে যাবেন। আর যদি সময় থাকে এখান থেকেও যাবেন। অলিদের দরবারে একটু হাজিরি দেবেন। শোনা, আমরা তো দোয়ার ভিখারি। আমরা কিসের ভিখারি? দোয়ার ভিখারি। আমাদের দোয়ার দরকার আছে। যাবেন। আল্লাহ যেন আমাদের আপনাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। জোরে বলি আমিন। আর একটু জোরে বলুন আমিন। আসুন রাহমাতুল্লিল আলামিনের শানে সালামে নাজরানা আদবের সাথে একটু দাঁড়িয়ে যান। জুতো হ্যাঁ, জুতো পরে না, জুতোর উপরে পা দিয়ে, জুতোর উপরে পা দিয়ে বা জুতো পরে, হ্যাঁ দাঁড়ান। জুতো পরে নয়, জুতোর উপরে পা দিয়ে দাঁড়ান। ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल अल्लाह, या हबीब हश्र में हमको ओ बचाना, अपने दामन में हमको ओ छुपाना, शरबत कौसर हमको पिलाना, बिकल है दिले दीवाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल या हबीब सलाम अलैका, मरने আমি যে একা কবরে থাকিব একা, হাসরে উঠিব একা, নবী চাই সে থায় আপনা আরি দেখা। ইয়া নবী
সালাম ইয়া রাসূল ইয়া হাবিব সালাম নবী গো আপনি যে নূরেতে পয়দা সেই নূরে तमाम जहां आनो पयदा তুমি যে কাবা রো কাবা আশিকদের গলার মালা ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল ইয়া হাবিব সালাম মা বোনেরা এসছে এখানে জলসায় মা বোনেদের সম্পর্কে কিছু বলা হলো না মা বোনেরা বলবে সব তো হলো আমাদের কি বললেন হুজুর হ্যাঁ একটু মা বোনেদের সম্পর্কে 22 পারা পড়া আছে আচ্ছা কেন পুরো পড়তে পারলেনি 22 পারা রেখে দিল কি বলো দিদি 22 পারা আবার খতম বক্সাতে বলছে আরে লোকে খতম করে দু খতম করে করে বলছে 22 পারা হয়েছে ও এটা বলবে তো দু খতম 22 পারা সামনে বসো এবার যেভাবে বলবো এইভাবে করবে আমার হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ মা বোনেদের সম্পর্কে একটা কথা বলি মা বোনেরা মা বোনেদের কি মর্যাদা আল্লাহ দিয়েছেন জানেন কি মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ নারীদেরকে কি মর্যাদা দিয়েছেন নবী কি বলেছেন জানেন আদ-দুনিয়া কুল্লুহা মাতাউন ওয়া খায়রুল মাতাঈদ দুনিয়া ইমরাতুস সালিহা পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে সব সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হলো নেককারিনী মহিলা একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ নবীজিকে একজন প্রশ্ন করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার একটি মেয়ে নবী বললেন তোমার একটি জান্নাত একটি বেহেশত ইয়া রাসূলুল্লাহ দুইটি মেয়ে দুইটি বেহেশত ইয়া রাসূলুল্লাহ তিনটি মেয়ে নবী বললেন তিনটি বেহেশত এখানে মেয়ের ব্যাপারে শুনুন ছেলের ব্যাপারে হলে কোন শুনুন আমাকে তমলুকে মেদিনীপুর তমলুকে জলসায় গেছি হ্যাঁ মসজিদে বসে আছি আমাকে কমিটির ছেলে বললো হুজুর একটা মহিলা আপনার সাথে একটু কথা বলতে চায় আমি বলি মসজিদের বাইরে গেটে দাঁড় করান দাঁড় করিয়ে মহিলাটাই বলছে হুজুর আমার একটু কথা আছে বলো আমি বললো হুজুর আমার স্বামী বোম্বাইতে থাকে আমার তিনটি মেয়ে আমি গর্ভবতী এবারে আমার স্বামী বলে গেল এবার যদি মেয়ে হয় তাহলে 3 তালাক তো হুজুর আমার মেয়ে হয়ে গেছে আমার স্বামী আর আসে না জোরে বলুন আচ্ছা এই মেয়ের কি দোষ বলুন এটা মহিলার দোষ কন্যা দেনেওয়ালা মেয়ে দেনেওয়ালা আল্লাহ পুত্র সন্তান দেনেওয়ালাও আল্লাহ অনেকের পুত্র আছে মেয়ে সন্তান নেই অনেকের মেয়ে আছে পুত্র নেই পুত্র সন্তান নেই অনেকের পুত্র সন্তানও নেই মেয়ে সন্তানও নেই এরকম আছে না নেই কথা বলেন না আছে না আল্লাহ যেভাবে দেবেন কি আল্লাহর উপর কথা বলা কারো চলবে না খবরদার এরকম করবেন না মেয়ে হয়েছে ভাই আমার বাবাজিরা আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর বলেন যে ঘরে মেয়ে জন্মগ্রহণ করে কন্যা সন্তান সেই ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে ওই বাচ্চার হাতে বাচ্চার মাথায় হাত দিয়ে ওই বাবাজি রহমতের দোয়া করতে থাকে আরো জোরে সুবহানাল্লাহ আর যখন বাবা বিয়ে শাদী হয়ে বড় হয়ে বিয়ে শাদী হয়ে গেল ওই নারীর মর্যাদা আরো বেড়ে গেল জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ কি করে বললো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর খিদমত করব কার নবী বললেন তোমার মায়ের তারপর কার তোমার মায়ের তারপর কার তোমার মায়ের তারপর কার তোমার পিতার বাপ মায়ের কথা কবার বলেছেন 3 বার বাপের কথা বাপের চেয়ে 3 গুণ বেশি মায়ের মর্যাদা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী
বলেন, আল্লাহ নবী বলেন, ভাইরা আমার বাবাজিরা যুবকেরা শোনো গো, আমার আল্লাহ কোরআনে বলেন, উফি ওয়ালা তানহারুহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা। তোমরা পিতামাতার সাথে কথা বলবে, উফ শব্দটাও ব্যবহার করবে না। ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা, তোমরা পিতামাতার সাথে সন্তানেরা যখন কথা বলবে, আমার আল্লাহ বলেন সম্মানজনক কথা বলবে, জুরি জুরি বলুন। আর তোমরা সন্তানদেরকে আল্লাহ বলছেন, শেখাচ্ছেন কোরআনে, আল্লাহ বলছেন তোমরা তোমার বাপ মায়ের জন্য দোয়া করো, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ আমার মা যেভাবে কোলে লালন পালন করেছে, তুমিও আমার মাকে রহমতের কোলে লালন পালন করো, জুরি জুরি বলুন। মায়ের কি দরজা? একজন প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি জিহাদে যাব। একটু চুপ করো, চুপ করো। জিহাদে যাব। নবী বললেন তোমার বাপ আছে না নেই? মা আছে, বলে হ্যাঁ আছে। নবী বলে ইযহাব, বাড়ি চলে যাও, ফাকরিমহা, মায়ের খেদমত করবে যাও, ফাইনাল জান্নাতা তাহতা রিজলাইহা, তোমার জান্নাত তোমার মায়ের দুই কদমের নিচে। আরো জোরে। এই জন্য নবীজি বলেছেন, আল্লাহর নবী বলেন, ভালো করে শুনুন, শ্বশুর আর যদি নিজের বাপ যদি এক জায়গায় থাকে, আমার নবী বলেছেন খবরদার খবরদার, সেই সময় বাপের সামনে শ্বশুরকে গাল ভরে আব্বা আব্বা বলবে না, বলবে না। যতদিন বিয়ে করে না ততদিন আব্বা, যেই বিয়ে করলো এখন হয়ে গেল দ্বিতীয় বাপ, শ্বশুর আব্বা। এই কথা ঠিক বলছি না ভুল? এখন কি আব্বা? আমি শ্বশুর আব্বার বিরোধিতা করছি নি, আপনারা আবার শ্বশুরটা রেগে যাচ্ছে। আলী আসগার হুজুর আপনি শ্বশুরের বিরুদ্ধে, আমি বিরোধিতা করছি। আমি কি বোঝাতে যাচ্ছি শুনুন, যখন বাপ থাকবে শ্বশুর থাকবে একসাথে, সেখানে কোনো সন্তান বা শ্বশুরকে গাল ভরে আব্বা বলবে না। যদি বলো বাপের দিলে কষ্ট পাবে বাপ, বলে আমাকে এইভাবে গাল ভরে আব্বা বলে না, আমার সামনে শ্বশুরকে এইভাবে গাল ভরে আব্বা ডাকছে, বাপের কষ্ট হবে। আমার নবী বলেন, মার শাশুড়ি যদি এক জায়গায় থাকে, খবরদার শাশুড়িকে বলবে না, বলবে না। কেন? মা কষ্ট পাবে, মা কষ্ট পাবে। 10 মাস 10 দিন গর্ভে রেখেছে, কত কষ্ট দিয়েছ, কত কষ্ট দিয়েছ। আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে এক ব্যক্তি তার মাকে মাথায় করে নিয়ে এসে, মাথা অথবা কাঁধে করে নিয়ে এসে বলছে, আমিরুল মুমিনিন এটা আমার মা, আমি আমার মাকে কাঁধে করে নিয়ে হজের সব রুকুনগুলি আদায় করেছি, মাকে কাঁধে করে নিয়ে। আমিরুল মুমিনিন, আমি জানতে এসেছি মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি কিনা। হযরত আমিরুল মুমিনিন বললেন, মায়ের হক তো দূরের কথা, ওই ডেলিভারির সময় মায়ের যে পেন হয়েছিল, কষ্ট হয়েছিল, ওই কষ্টের সময় মা বলেছিল ওই শব্দের হক কোন সন্তান আদায় করতে পারবে না। তাহলে সেই মাকে কষ্ট দেবেন না, রাজি আছেন? হাত উঁচু করে দেখাও, 2 হাত উঁচু করে। মাকে দেখো তো, কথা বলেনি, মাকে দেখো। পয়সা পাঠাও মাকে, পাঠাবে। শোনা, আমাদেরকে না দিয়ে মাকে আগে দাও, আল্লাহ খুশি হবেন। শোনা, আমি যদি দোয়া করি, দোয়া কবুল হতেও পারে, নাও হতে পারে। আর মা যদি সন্তানের জন্য দোয়া করেন, 100% সেই সন্তানের মায়ের দোয়া আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হয়ে যায়। সেই মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত। শোনা, আপনার দরওয়াজা, বাপ মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন, ভালো ব্যবহার করবেন। আর মা বোনেদেরকে বলো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, পর্দার সাথে থাকবেন। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, পর্দার সাথে থাকবেন। আর কি করবেন? একটা আমল বলি, যেটা আমি পেয়েছি কিছু, আপনাকে সেই আমল দিয়ে যাচ্ছে। আপনাদেরকেও, মা বোনেদের বেশি বেশি নবীর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। নবীর নৈকট্য পেতে গেলে নবীর উপর দরুদ শরীফ বেশি বেশি পাঠ করতে হবে। তাহলে কি হবে? এতে নবীর নৈকট্য লাভ হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আপনাদেরকে বেশি করে নবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা তৌফিক দান করেন। জোরে বলি আমিন। আরো জোরে বলি আমিন। এখন দোয়া হবে। অনেক সময় নিয়েছি, এত সময় কেউ আজ করেনি। করেছিল? ভাই বলবো, কতক্ষণ হলো ওয়াজ? কতক্ষণ হলো?
পাগল বল 2 ঘন্টা 25 মিনিট বলছে ও ওয়াজ শুনেনি। শ্বশুরের কথা বলতে ওর মন খারাপ হয়ে গেছে, ও সব ওয়াজ ভুলে গেছে। এই শ্বশুরের কথা বলে যে ও শ্বশুরকে বা শাশুড়িকে খুব ভালোবাসে, সব ওয়াজ ভুলে গেছে। 3 ঘন্টাকে বলছে 2 ঘন্টা 25 মিনিট। সামনে বসে ওয়াজ শুনলো। হ্যাঁ, কালকে গেছে বাড়িতে, এবার বলছে ভাই আব্দুর রহমান বলছে ভাই কোথায় গেছিলি? না কালকে সারা রাত ওয়াজ শুনেছি। কোথায়? সামনে বসে শুনেছি। হুজুর না বললেন না, বলার মতো ওয়াজ করলে। ভাই বল না, শোনা না, আমি একটু আমল করবো, আমি তো যেতে পারলাম না, কাজ ছিল যেতে পারিনি, বল না কি শুনেছি। আরে বাপরে, ওয়াজের মতো ওয়াজ করেছে। আরে কি ওয়াজ করেছে বল না, একটু আমল করবো। আল্লাহর কসম, সামনে বসে বসে 3 ঘন্টা ওয়াজ শুনলাম, একটাও মনে নেই। এরা যে কি তাবাররুক পেলে যে কি করবে। আমি যে বলেছিলাম মুসাফা করতে, সে যেন ভুলে না যাও। তাবাররুক পেয়ে যদি ভুলে পেছন দিকে যাও না, তাহলে কিন্তু না, খবর তো বল না, আমি কি মারবো তোমার খবর? ও বলছে খবর আছে, তোমরা ভালো থাকো, তোমরা মুসাফা করে যাবে অন্তত। আমি কি বললাম বুঝতে পারলে? থাকলে দেবে, না থাকলে মুসাফা করবে। রাজি আছো? মুসাফা না করে কেউ যাবেন না তো? আমার উপর কার রাগ আছে এক্ষুনি দোয়ার শেষে দেখবো। যদি আমি দেখবো কে পালাচ্ছে, মুসাফা না করে যদি পারে, মনে করবো অনেক রাগ আছে, আমার ওয়াজ ভালো লাগে না তাকে, আমার ওয়াজ ভালো লাগে না। সেদিন উড়িষ্যায় ওয়াজ করতে গেলাম, হ্যাঁ আপনার ইয়েতে রাউরকেল্লায়, হ্যাঁ ওয়াজ করলাম। হ্যাঁ, তবলিগি আলেমরা সব ওয়াজ শুনলো বসে বসে, ওয়াজ শুনে সব বললো उर्दू वाज करना वाज वो मौलाना बहुत अच्छा तकरीर किया है, लेकिन एक काम गलत किया। कौन सा? या नबी सलाम अलैका, यही गलत किया। কথা বুঝতে পেরেছেন? এখন যাদের ভাল লাগেনি, কোন কথাটা জানিনি, সে যাবার সময় বলতো হুজুর টুজুর বাদ দিতে, এরকম করবেন না। আমি অন্তত মুসাফির হিসেবে আপনারা মুসাফা করে যাবেন। পীরের আওলাদ না মানেন, নবীর বংশধর হিসেবে আমার সাথে মুসাফা করবেন। দেখুন, আমি খারাপ হতে পারি, আমার বংশ খারাপ নয়। জোরে বলুন, আমার বংশ খারাপ নয়। যে বংশের উপর দরুদ না পড়লে নামাজির নামাজ হবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তার বংশের উপর দরুদ পড়তে হবে। পড়তে হবে কি হবে না? হ্যাঁ, তাহলে সেই বংশের উপর দরুদ পড়তে মুসাফা করে যাবে। হ্যাঁ, রাগ থাকলে বুঝে যাবে, নাহলে মুসাফা করে যাবেন। আর যদি বলার মধ্যে ভুল হলে ক্ষমা করবেন। একটু আসুন, দোয়া হবে। দোয়ার আগে জীবনের গুনাহ থেকে একটা তওবা পড়বো। জানি না এটা জীবনের শেষ তওবাও হতে পারে। এই তওবা পড়তে রাজি আছেন? এই তওবা পড়েন আমার সাথে, মা বোনেরাও পড়বেন। পড়ুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আয় আল্লাহ তাআলা, আমি সমস্ত গুনাহ হইতে তওবা করিতেছি। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বুল আলামিন, আল্লাহ গো, সন্ধ্যার পর থেকে নিয়ে আল্লাহ মুজাদ্দিদ কমিটি, আল্লাহ গো, এই বিশাল জলসার আয়োজন করেছে মাবুদ। আল্লাহ গো, আমার সন্তানেরা টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং মেহনত করেছেন, কষ্ট করেছেন, শ্রম দিয়ে মজলিসকে কায়েম করেছেন। আল্লাহ গো, এই নবীর মজলিসে আল্লাহ 2 খতম 22 পারা কোরআন তেলাওয়াত করা, 24 পারা কোরআন শরীফ, 4 খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করাও হয়েছে। আর সন্ধ্যার পর থেকে নিয়ে ওলামায়ে কিরামরা যা কিছু আলোচনা করেছেন, আমি গুনাহগার যা কিছু আলোচনা করে দরুদ ও সালাম পড়ে হাতখানা তুলেছি। মাবুদ, বলার মধ্যে তেলাওয়াতের মধ্যে ভুল হলে ক্ষমা করে যা কিছু সওয়াব আতা করবেন। সোনার মদিনায় নবী পাকের রওজা মুবারকের সবখানা পৌঁছে দিন। হুজুরের আলা আওলাদ আজওয়াজে মুতাহহিরা সাহাবায়ে কিরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনের আরওয়াহ পর সবখানা পৌঁছে দিন। तमाम পৃথিবীর মাটির নিচে যত মুমিন মুমিনা শুয়ে আছে, সকলের আরওয়াহ পর সবখানা পৌঁছে দিন। শুহাদায়ে উহুদ, শুহাদায়ে বদর, শুহাদায়ে কারবালা হুজুরদের রূহ পাকের সবখানা পৌঁছে দিন।
খাস করে আমাদের পীর ও মুর্শিদ পিয়ারডাঙ্গা শরীফের মারহুম আব্বা হুজুর পীর কিবলা মেদিনীপুরে শুয়ে আছেন আম্মা জানের রূহ পাকের সবখানা পৌঁছে দিন। খাস করে ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদুজ্জামান আলা হযরত দাদা হুজুর পীর কিবলা, বড় হুজুর, মেজ হুজুর, সেজ হুজুর, ন হুজুর মারহুম, ছোট হুজুর পীর কিবলা, আল্লামা সাইফুদ্দিন হুজুর, নুরুদ্দিন হুজুর, বাকি বিল্লাহ হুজুর, আবুল ফারা হুজুর দেন রূহ পাকের সবখানা পৌঁছে দিন। খাস করে মাবুদ বিশাল জলসার আয়োজন করেছে আল্লাহ, আমার ছেলেরা আল্লাহ যারা টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করেছে আল্লাহ গো, এই মজলিসের আয়োজন করেছেন এবং আমরা জলসায় মা বোনেরা আমরা যারা হাতখানা তুলেছে, আমাদের বাপ মা, দাদা দাদি, নানা নানি, মা, মুরব্বী, আত্মীয় স্বজন যারা মারা গিয়ে কবরে শুয়ে আছেন, সকলের আল্লাহর পর সবখানা পৌঁছে দিন। সমুদাদের কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দিন, আযাব থাকলে মাফ করে দিন। গুনার বোঝা নিয়ে শাহী দরবারে হাতখানা তুলেছি মাবুদ, জীবনের জানা অজানা সমস্ত গুনাহগুলি ক্ষমা করে দিন। আইন্দা জিন্দেগি নেক আমল করার মতো তৌফিক দিন। সব হারা করবেন, রাজি আছি, ইমান হারা করবেন না। শেষ সময় তোমার হাবিবের কলেম আমাদের সকলের জবান থেকে জারি করে দিও মাবুদ। বিশ্বের মুমিন মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত করবেন আল্লাহ, তার সাথে সাথে ঈমানের হেফাজত করবেন মাবুদ রব্বুল আলামিন। যা কিছু বললাম শুনলাম, উভয়কে বেশি বেশি আমল করার মতো তৌফিক দিন। বর্তমান সময় নবীর মুহাব্বত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে বিশ্ব জুড়ে, ওই ফিতনা থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করবেন। নবীর মুহাব্বত অন্তরে পয়দা করে দিন, রাসূলের প্রত্যেকটি সুন্নাতের উপর আমল করার মতো তৌফিক দিন রব্বুল আলামিন। আল্লাহ আমার ছেলেরা, কমিটির ছেলেরা প্রতি বছর যেন এই জলসাকে কায়েম রাখতে পারে, আল্লাহ এদের তৌফিক দিন, আল্লাহ এদের রুজিতে বরকত দিন রব্বুল আলামিন। কমিটি সাহিবানদের রুজিতে বরকত দিন আল্লাহ। ছেলেরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করবেন রব্বুল আলামিন। মুজাদ্দিদুজ্জামানের জলসা যারা শরীক হয়েছেন আল্লাহ, যারা কষ্ট দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন আল্লাহ, সেই মুজাদ্দিদুজ্জামানের নেক দোয়া আল্লাহ তুমি নসিব করে দিও মাবুদ রব্বুল আলামিন। আমাদের মধ্যে যারা পেরেশান হাল আছেন আল্লাহ, তাদের পেরেশানিকে দূর করে দিন। ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধ করার মতো তৌফিক দিন আল্লাহ। যারা বেরোজগার হালাল রোজগারের ব্যবস্থা করে দিন। যে নারীদের বিয়ে শাদী হয় না, ভালো পাত্রের ব্যবস্থা করে দিন। বিবাহের পর যাদের সন্তানাদি হয় না, নেক সন্তান দিয়ে ওই নারীর মুখে হাসি ফুটিয়ে দিও মাবুদ। অবিবাহিত যুবকদেরকে যৌতুক ছাড়াই বিয়ে করার মতো তৌফিক দিন। হারাম খাওয়াবেন না, হালাল রুজিতে বরকত দিন। আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন, বিমার আছেন আল্লাহ, দোয়ার জন্য বলেছেন বিমার ব্যক্তির বিমারকে শিফায়ে কুল্লিয়াতা করে দিন আল্লাহ। সমস্ত পীরজাদাগণদের অনেক হায়াত আতা করে দিন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আল্লাহ উলামাদের নেক হায়াত আতা করে দিন আল্লাহ গো। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠানগুলিকে কবুল করে নিন। রব্বুল আলামিন আল্লাহ, আমরা ছোট সম্পর্ক ছোট নয়, আমাদের সম্পর্ক বড়দের সাথে, ওলিদের সাথে। তোমার হাবিব বলেছেন ফাকালা আনতা মা'মান আহবাবতা, যে যাকে ভালোবাসবে তার সাথে তার হাসর নসর হবে। হাসরের ময়দানে ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদুজ্জামান আলা হযরত দাদা হুজুর পীর কিবলার পতাকা তলে সমবেত হওয়ার মতো তৌফিক দিন। এই মজলিস আয়োজন যারা করেছেন, শ্রম দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন, টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, এবং যারা জলসা শোনার জন্য মা বোনের আমরা এসে হাতখানা তুলেছি, কিয়ামতের দিন কঠিন মুসিবতের সময় এই মজলিস তুমি আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি
سيدنا مولانا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি এক মিনিট এই জলসাটা প্রতি বছর হোক, এটা কি আপনারা চান? সবাই বলেন চান। তাহলে আপনারা সহযোগিতা করে যেভাবে করে আসছেন, আমি আশা করব এই মুজাদ্দিদে জামানের এখান থেকে বাড়ি যাওয়া একসাথে সম্ভব হয়নি, এখান থেকে প্রতি বছর এই জলসা কায়েম রাখবেন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে, যাতে করে ভালোভাবে হয়। আমি তোমাদের জন্য ছেলেরা অন্তরস্থল থেকে দোয়া করব। শোনা খালি আমার দোয়া নয়, মুজাদ্দিদুল জামানের দোয়া পাবে। শোনা দোয়া দাও, আমরা দোয়ার ভিখারি, আল্লাহ যেন তৌফিক দেন করার। জোরে বলি আমিন। আসুন আস্তে আস্তে এসে আমার